जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी रास जियो। पावन पवित्र शब्द धन गुरु नानक देव जी का बख्शिश किया होया सोही रागणी के अंदर है, जिस का सिर लेख है सुचजी। चज चज जिहड़ा है इनका अर्थ बनता है ढंग, चज का अर्थ बनता है तरीका, चज का अर्थ बनता है अकल दे नाल कीता होया काम। जदों मनुख अपने जीवन नूं चज दे नाल जिउंदा है, अकल दे नाल जिउंदा है, फिर उन्होंने सुचज्जा जीवन आख्या गया है भी इसने अपने जीवन नूं चज दे नाल जिउना कीता है, अकल दे नाल जिउना कीता है। सो धन गुरु महाराज जी रहमत करते ने, जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी रास जियो। जा तू ता मैं सब को। हुण चज वाली गल ये है कि गुरसिख दा कर्म है जिहड़ा ये गुरु नूं खुश करना है। मेरा गुरु है जिहड़ा ये खुश होवे भावें किवें भी होवे, मैनूं इस दे लई कुछ भी करना पै जावे, मैं अपने गुरु नूं खुश करना है। ते नुकता इत्थे वरतिया गुरु महाराज जी ने पति ते पत्नी दा, पत्नी का जतन ये होवे कि मेरा पति मेरे ते खुश रहे, मैं बस होर कुछ नहीं लेना, होर कुछ नहीं चाहिए। जा तू इनका अर्थ है जे तू किते खुश हो जावें तां मैं सब को ते मैनू सारी दौलतां मिल जाणगियां, हार शिंगार भी मिल जाणगे, वस्त्र आदਿਕ भी मिल जाएंगे। भाव तमाम सुख ने जिहड़े वो सारे ही मेरी झोली दे विच पै जाणगे जे तू मेरे ते खुश हो जावें तां। तू साहिब क्योंकि तू मेरा मालिक है, मैं मेरी रास जियो, मेरी पूंजी धन दौलत ही तू है। मेरी पूंजी है जिहड़ी, मेरी धन दौलत है जिहड़ी वो तू है। रास का अर्थ हुंदा है दौलत संपत्ति। राशि शब्द है हिंदी का, जिहड़े मूल रूप दे विच धन होवे उहनूं राशि आख्या जांदा है, ते गुरबाणी दे अंदर इस शब्द नूं रास करके वरतिया है। मेरी रास जियो, हे मेरे अकाल पुरख वैगुरु सच्चे सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, तुसी ही मेरी दौलत हो। तू साहिब, तू ही मेरा साहिब है। जा तू, जे तू खुश हो गया ਤਾਂ मैं सब को ते मैनू दुनिया दियां सारियां दौलतां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ जी। तुध अंतर हाउ सुख वसा तू अंतर साबास जियो। ਇੱਥੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਣਾ। ਤੁਧ ਅੰਤਰ ਹਉ ਸੁਖ ਵਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣਾ ਕਰਾਂ। तू अंतर साबास जियो, जे मैं तेरे भाणे दे विच हाँ ते फिर ही मैनू सारे पासों जिहड़ियां ने ना साबशां मिलणगियां। धन गुरु नानक देव जी रहमत करते ने, जा तू हे मेरे परमात्मा अकाल पुरख वैगुरु सच्चे सतगुरु जी, जे तू खुश हो जावें ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਦੌਲਤ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਏ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਜਿਉ, ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ दसवें पातशाह साहब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे सतगुरु ने 10वें ग्रंथ की बाणी के अंदर प्रभु परमात्मा की वडियाई करदियां होया कुछ इस तरह के शब्द रचना कीते ने जो इन्हां इस शब्द के नाल मेल खाते ने। धन गुरु जी रहमत करते ने, खुदाबंद बख्शंद ए दिल कुसाए। खुदाबंद बख्शंद ए दिल कुसाए। खुदाबंद आखिया है परमात्मा नूं,
ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਆਖੀਐ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦਿਲ ਕੁਸਾਏ, ਇਹ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਸ ਨੇ ਨਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ 16 ਤਹਿਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਕਰੀਏ। 4 ਕੁ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ੰਦ ਇਹ ਦਿਲ ਕੁਸਾਏ। ਦਿਲ ਕੁਸਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਹਿਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਏ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪੰਡਤ ਚੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਹੈ ਬੜੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ, ਬੜੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਚੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਤਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਤਾਮਿਲ ਰਾਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਡਤ ਚੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਂ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀ ਏ, ਇਹ ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਏ, ਇਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਏ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਚੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਿਕਲੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ੰਦ ਇਹ ਦਿਲ ਕੁਸਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਥਾ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮਨ ਦੀ ਤਰੰਗ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਸਮਈ ਹੋ ਕੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ੰਦ ਇਹ ਦਿਲ ਕੁਸਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰਜਾ ਬਖਸ਼ਸ ਰੋਜੀ ਦਿਹੋ ਰਹਿਨੁਮਾਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਰਜਾ ਬਖਸ਼, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ, ਰਜਾਈ ਆਖੀ ਹੈ।
ਰਜਾ ਆਖੀਏ, ਰਜਾਈ ਆਖੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਰਜਾ ਬਖਸ਼, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਾਈ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਰੋਜੀ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆਸਰਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਦੀ। ਰਹਿਨੁਮਾਏ, ਰਹਿਨੁਮਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਫੌਜੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਉਸ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਫੌਜੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਫਰਸੋ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਤਾ ਵੇਖਿਆ। ਨਾ ਫਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਫੂਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਨਾ ਫੌਜੋ, ਬਿਨਾ ਫੌਜ ਤੋਂ। ਨਾ ਫਰਸੋ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੋਂ। ਨਾ ਫਰੋ, ਤੇ ਬਿਨਾ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ। ਨਫੂਰ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਤੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਦੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਫਰਨਾਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਕਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੌਥੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਦਿਲ ਕਰਾਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਰਾਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ੰਦ ਦਿਲ ਕੁਰਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਜਾ ਬਖਸ਼ ਰੋਜੀ ਦਿਓ ਨੌ ਬਹਾਰ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਨੌ ਬਹਾਰ। ਨੌ ਬਹਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾ ਬਖਸ਼, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਨੌ ਬਹਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੀਰ ਅਸਤ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪੀਰ ਅਸਤ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਕਿ ਮੀਰ ਅਸਤ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪੀਰ ਅਸਤ, ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਹਰ ਦੋ ਜਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਭਾਣੇ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰ ਰਹਿ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਤੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਏ, ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਜਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੁਧ ਅੰਤਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂ। ਹੋ ਸੁਖ ਵਸਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਸਣਾ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਸਾਬਾਹ ਜਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਂਗਾ।
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀਓ, ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਣੈ ਤਖਤ ਵਡਾਈਆ, ਭਾਣੈ ਭੀਖ ਉਦਾਸ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਹੁਣ ਭਾਣਾ ਕੀ ਏ? ਗੱਲ ਭਾਣੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਏ ਤੇ ਭਾਣਾ ਕੀ ਏ? ਭਾਣੇ ਤਖਤ ਵਡਾਈਆ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਖਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਤਖਤ ਵਡਾਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਣੇ ਭੀਖ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਸਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਨਕ ਬਦੇਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤਖਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਣੇ ਭੀਖ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਉਦਾਸ ਜੀਓ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਤੁਧ ਅੰਤਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਹੋ ਸੁਖ ਵਸਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣਾ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਅੰਤਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਣਾ ਕੀ? ਭਾਣੇ ਤਖਤ ਵਡਾਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਣੇ ਭੀਖ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਣੇ ਉਦਾਸ ਜੀਓ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਭੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਾਣੇ ਹਨ ਜੀ। ਭਾਣੈ ਥਲ ਸਿਰ ਸਰਬ ਹੈ, ਕਮਲ ਫੁੱਲੈ ਆਕਾਸ ਜੀਓ। ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਣੇ ਥਲ ਸਿਰ ਸਰ ਵਹਿ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਥਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਣੇ ਥਲ ਸਿਰ ਸਰ ਵਹਿ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਲ ਫੁੱਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਜੀਓ, ਤੇ ਕਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਏ, ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਮਲ ਫੁੱਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਭਾਣੇ ਥਲ ਸਿਰ ਸਰਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਣਾ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਉਸ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਇਤਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਣੇ ਥਲ ਸਿਰ ਸਰਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਚੱਜ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਲ ਫੁੱਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਜੀਓ, ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਏ ਉੱਥੇ ਸਹਿਸਰ ਦਲ ਕਮਲ ਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਣੈ ਭਵ ਜਲ ਲੰਘੀਐ, ਭਾਣੈ ਮਝ ਭਰੀ ਆਸ ਜੀਓ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਭਵ ਜਲ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਵ ਜਲ ਆਖਿਆ। ਭਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਗ ਤੇ ਜਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਭਵ ਜਲ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਇਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲ ਸੜ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵ ਜਲ ਆਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਦੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੜ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਲ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਸੱਟ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣਗੇ, ਚਾਰ ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਵਾ। ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਣੀ। ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਵਾ। ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਹਵਾ ਉਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਪੱਪਾ, ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਪਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਤੱਤਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਹਵਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਵਨ ਗੁਰੂ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੂਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਣਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਲਣਾ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਏ? ਧਰਤ ਮਹਤ। ਮਹਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੀ ਬੇਬੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਬੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧਰਤ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਬੇਬੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏਗੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਬੇਬੇ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬੇਬੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਬੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਢਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਣੇ ਭਵ ਜਲ ਲੰਘੀਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜ ਜਾਈਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਣੇ ਮੰਝ ਤੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਝ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜੀਓ, ਇੱਥੇ ਭਰੇ ਰਹਿ ਜੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਜੀਦਾ। ਬੇੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਣੇ ਮੰਝ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜੀਓ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਣੈ ਸੋ ਸਹੁ ਰੰਗੁਲਾ ਸਿਫਤ ਰਤਾ ਗੁਣਦਾਸ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਹੁ, ਸਹੁ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣੇ ਸੋ ਸਹੁ ਰੰਗਲਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਰਤਾ ਗੁਣਤਾਸ ਜੀਓ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਤਾਸ ਜੀਓ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਗੁਣ ਤਾਸ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਭਾਣੇ ਸੋ ਸਹੁ ਰੰਗਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਹੁ ਰੰਗਲਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਸਿਫਤ ਰਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਣਤਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਹੁ ਭਾਣੈ ਸਹੁ ਪਿਹਾਵਲਾ ਹਉ ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਈਆਸ ਜੀਓ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਿਹਾਵਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਡਰ ਲੱਗਣਾ। ਭਾਣੈ ਸਹੁ ਪਿਹਾਵਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਸਹੁ ਪਿਹਾਵਲਾ ਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣ ਵਿਆਸ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਸਹੁ ਪਿਹਾਵਲਾ, ਪਿਹਾਵਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਡਰ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਾਵਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਣੇ ਸਹੁ ਪਿਹਾਵਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਯਾਸ ਜੀਓ, ਮੁਯਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਸਹੁ ਅਗਮ ਅਤੁਲਵਾ ਹਉ ਕਹਿ ਕਹਿ ਟਹਿ ਪਈਆਸ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਹੁ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਅਗਮ, ਅਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਗਮਤਾ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪਾਈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗਹਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਹਿਰਾ, ਡੂੰਘਾ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਣੀ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਗਹੀਰਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ,
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਖੂਹ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਖੂਹ 100-100 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੀ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਇਕੱਲੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਉਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਗਨ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਰਹਿਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏ। ਜਿਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਈ ਜਾਈਦਾ, ਜਿਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਉਤਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਮ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਏਗਾ ਉਤਨੀ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਮ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸਹੋ ਅਗਮ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਅਗਮ ਹੈ। ਅਤੋਲਵਾ, ਅਤੋਲਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਤਨੇ ਸੇਰ ਦੀ ਏ, ਜਾਂ ਇਤਨੇ ਕਿਲੋ ਦੀ ਏ, ਇਹ ਕੁਆਂਟਲ ਦੀ ਏ, ਜਾਂ ਇਤਨੇ ਇਹ ਟਨ ਦੀ ਏ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੋਲਵਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਹੋ ਕਹਿ ਕਹਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਕੇ ਢਹਿ ਪਈ ਆਸ ਜੀਓ। ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅਗਮਤਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੋਲਵੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਕਹਿ 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 ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਰਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਰਨੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਦੀ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਕਦੀ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਹ ਖੇਡਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਸੋਮਾ ਫੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਫਾਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਸੋਮਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਤੂੰ ਸੋ ਅਗਮ ਅਤੋਲਵਾ ਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਢਹਿ ਢਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਡਿੱਗਣਾ। ਭਈਆਸ ਜੀਓ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਆ ਮਾਗੋ ਕਿਆ ਕਹਿ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਜੀਓ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਕੀ? ਕਿਆ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਮੰਗਾ? ਕਿਆ ਕਹਿ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਾ? ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਆ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਮੈਂ ਮੰਗਾ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੇਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗੀਏ ਕਿਉਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਕਿਆ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਗਾ। ਕਿਆ ਕਹੇ ਸੁਣੀ, ਕਿਆ ਕਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ? ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। 3 ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੰਗੋ, ਇੱਕ ਕਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚੱਲ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ। ਕਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ? ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਾ? ਸੁਣੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਾ? ਕਿਆ ਕਹੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੁਣੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਮੰਗ ਲਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਏ? ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਜੀਓ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਭ ਪਾਇਆ, ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਚੱਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਕਰੀ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸੋਹ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹ ਪਾਇਆ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਸ ਜੀਓ। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਧ ਅੰਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ, ਹੋ ਸੁਖ ਵਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣਾ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਸਾਬਾਸ ਜੀਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਣਾ ਕੀ ਏ? ਭਾਣੇ ਤਖਤ ਵਡਾਈਆਂ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਣੇ ਭੀਖ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਾਣੇ ਉਦਾਸ ਜੀਓ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਤਹਿ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਤਹਿ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਔਗਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲੂ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 35 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਦੀ ਤਹਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਤਹਿ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ।